Hello everyone, I am Dhanashri Gowde, Department of Mathematics from SGM College, Karad. Okay, so today I am going to start the paper Differential Equations. You already known with the definition of differential equations. Okay, so we start our first unit. What is that? Linear equations with constant coefficients. Okay, so let's introduce what are linear equations with constant coefficient. Okay, let's see. A linear differential equation of order n with constant coefficient is an equation of the form. तर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n हे कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे तर ए नॉट nth डेरिव्हेटिव्ह वाय प्लस a1 n मायनस वनथ डेरिव्हेटिव्ह वाय प्लस a2 n मायनस सेकंड डेरिव्हेटिव्ह वाय प्लस अँड सो ऑन an y इज इक्वल्स टू bx. ओके, विच ऑल्सो कॅन बी रिटर्न ॲज a नॉट nth derivative of y, that is dny by dx raised to n plus a1 n minus 1 dn minus 1 dy y dx raised to n minus 1 plus and so on an y is equals to bx. Okay, where a naught is non-zero, a1 a2 and so on an are constant, complex constant, and b is some complex valued function. Okay, so what is mean by linear differential equation? Okay, so linear differential equation means the differential equation which has degree 1. Okay, so in this form we see each derivative term has degree 1. Okay, so this is the form of linear differential equation of order n with constant coefficients. Okay, and b is complex valued function, means its domain codomain is complex number set. Okay, so next काय आहे? Okay, the convenient way to denote the left side of the equation by L of y. So what is left side of equation? Left side of equation is that a naught y nth derivative of y plus a1 n minus 1th derivative of y plus a2 n minus 1th derivative of y plus and so on a and y. Okay, so this side is denoted by the operator L of y. Okay, where L is a differential operator. So equation 1 becomes L of y is equals to bx. Okay, so what is our first equation? This equation becomes L of y is equals to 0. Okay, so L of y is equals to bx. ओके, नेक्स्ट आपल्याला दोन केसेस भेटतात पहा इथे बी एक्सवरती. केस फर्स्ट काय आहे तर बी एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो इफ बी एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स इन आय द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन L of y is equals to 0 is called a homogeneous equation. ओके, जर आपला बी एक्स 0 असेल तर त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणणार? होमोजिनियस इक्वेशन. ओके, अँड सेकंड कंडिशन काय राहते आपल्याकडे? bx is non-zero. If bx is non-zero for all x in I, then the corresponding equation is L of y is equals to bx, which is called as a non-homogeneous equation. Okay, the non-homogeneous equation means the format L of y is equals to 0, where bx is equals to 0. Okay, and non-homogeneous equation means bx is non-zero. Okay, so नेक्स्ट काय पाहू आपण? एक थेरम आहे आपली. नेक्स्ट काय आपण पाहू? नेक्स्ट काय आहे तर द सेकंड ऑर्डर होमोजिनियस इक्वेशन्स. ओके, इफ यू सबस्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 2 इन द इक्वेशन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विथ कॉन्स्टंट कोएफिशियंट. जर आपण n इज इक्वल टू 2 पुट केलं तर आपल्याला काय भेटेल इथे? लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, which means by the second order homogeneous equation, and where bx is also 0. So second order homogeneous चा फॉर्म काय आहे? ly is equal to y double dash plus a1 y dash plus a2 y is equals to 0, where a1 and a2 are constants. Okay, so next आपण थेरम पाहू.
थेरम कशाबद्दल आहे तर ह्या सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशनचं सोल्युशन काय असेल. ओके, सो थेरम काय आहे पहा आपला. Let a1 and a2 be two constants and consider the equation which is second order homogeneous equation L of y is equals to y double dash plus a1 y dash plus a2 y is equals to 0 which is second order homogeneous equation. तर त्याचे सोल्युशन कसे असतील पहा. तर फर्स्ट बीट आहे if r1 and r2 are two distinct roots of the characteristic polynomial p of r is equals to r square plus a1r plus a2 is equals to 0, then the functions phi1x is equal to r e raised to r1x and phi2x is equal to e raised to r2x are two solutions of L of y is equals to 0. ओके, म्हणजेच काय तर आपल्याला एक कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भेटते सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशनसाठी. आणि जर ती कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियलचे जे रूट्स भेटतील आपल्याला आणि ते जर दोन डिस्टिंक्ट रूट्स असतील तर त्याचे सोल्युशन्स कसे असतील तर phi1x इज इक्वल टू e रेस टू r1x अँड phi2x इज इक्वल टू e रेस टू r2x. ओके, आणि जर ते रिपीटेड रूट असतील म्हणजेच कसा भेटेल आपल्याला रिपीटेड रूट असतील तर काय असेल सोल्युशन phi1x इज इक्वल टू e रेस टू r1x अँड phi2x इज इक्वल टू x e रेस टू r1x आर टू सोल्युशन्स ऑफ L ऑफ y इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच आपल्याला ते दोन बीट प्रूव्ह करायचे आहे, एक डिस्टिंक्ट रूटसाठी आणि एक रिपीटेड रूटसाठी. ओके ओके, लेट्स सी व्हॉट इज प्रूव्ह. ओके, let phi of x is equal to e raised to rx be a solution of second order linear differential equation which is L of y is equal to y double dash plus a1 y dash plus a2 y is equals to 0 and where Ly is equal काय आपला y double dash plus a1 y dash plus a2 y. तर आपण सपोज काय करणार आहे तर phi of x is equal to e raised to rx हे सोल्युशन आहे सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशनचं. सो म्हणजेच काय तर आपण वायची व्हॅल्यू इथं काय पुट करणार आहे तर ते वायची व्हॅल्यू काय पुट करणार आहे ई रेस टू आर एक्स. ओके, सो ई रेस टू आर एक्स हे आपण सोल्युशन आहे म्हणतोय म्हणजेच काय तर ते सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन सॅटिस्फाईज करते. ओके, सो वी विल पुट ई रेस टू आर एक्स फॉर वाय इंटू इक्वेशन 1. ओके, so substitute e raised to rx for y into the equation first and simplify. ओके, तर काय भेटेल आपल्याला L of e raised to rx is equal to आपलं काय फॉर्म आहे L of y is equals to y double dash plus a1 y dash plus a2 y. सो आपण काय सबस्टिट्यूट करणार आहे वायसाठी e raised to rx. सो सबस्टिट्यूट e raised to L of e raised to rx is equal to काय येईल is equals to e raised to rx double dash plus a1 e raised to rx dash plus a2 e raised to rx. ओके, सो जर आपण याचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेतले तर आपल्याला काय भेटेल आर स्क्वेअर ई रेस टू आर एक्स प्लस a1 r आणि फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतले तर a1 r ई रेस टू आर एक्स प्लस a2 ई रेस टू आर एक्स. ओके, आणि इथं आपण ई रेस टू आर एक्स जर कॉमन घेतला तर आपल्याला काय भेटते आर स्क्वेअर प्लस a1 r प्लस a2. ओके, सो हे इक्वेशन आपले कधी सॅटिस्फाईज करेल जर L ऑफ ई रेस टू आर एक्स 0 असेल. ओके, तर हे ई रेस टू आर एक्स आपलं कधी सोल्युशन असेल तर ही व्हॅल्यू जर आपल्याला 0 भेटली तर म्हणजेच काय असेल L ऑफ ई रेस टू आर एक्स ज्यावेळी 0 असेल त्यावेळी ई रेस टू आर एक्स हे त्याचं सोल्युशन आहे असं पण म्हणतो. ओके, तर ही टर्म आपल्याला 0 कधी भेटते हे आपण पाहू. ओके, सो आपल्याला माहीत आहे ई रेस टू आर एक्स इज नॉन झिरो. तर आपण पी ऑफ आर इज इक्वल टू काय कन्सिडर करू आर स्क्वेअर प्लस a1 r प्लस a2. ही टर्म 0 नसेल म्हणजेच काय तर ही टर्म आपण 0 घेतो. ओके, इज इक्वल्स टू 0. सो आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल काय भेटली पी ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर प्लस a1 r प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, आपण ई रेस टू आर एक्स हे सोल्युशन आहे असं कन्सिडर केलं आहे फर्स्ट. सो इट सॅटिस्फाईज दी
सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. तर ते लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन सॅटिस्फाय करते, म्हणजेच काय होते, यल ऑफ ई रेज टू आर एक्स हे 0 येते. ओके. सो आपला मल्टिप्लिकेशन्स रूल आपल्याला माहीत आहे. जर ही टर्म 0 असेल तर त्यात मल्टिप्लिकेशनमधला कोणताही एक फॅक्टर 0 असतो. ओके. बट ई रेज टू एक आर एक्स इज नॉन 0. तर उरला कोणता फॅक्टर आपल्याकडे, आर स्क्वेअर प्लस A1 आर प्लस A2 which can take as 0. Okay. So consider this term as a PR. Okay. So PR is equals to R square plus A1 R plus A2 is equals to 0. Okay. तर हे आपलं झालं कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल. नेक्स्ट काय पाहू आपण. नेक्स्ट काय, हे एक आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन भेटले पहा आर मधील. तर ते आपण त्याचे रूट्स आपण फाइंड करू शकतो. ओके. आपल्याला फॉर्म्युला माहीत आहे ना रूट्स फाइंड करण्याचा. व्हॉट इज दॅट. जर आपल्याकडे क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल असेल तर आपण त्याचे रूट्स कसे फाइंड करतो. तर आर इज इक्वल्स टू मायनस A1 प्लस मायनस A1 स्क्वेअर मायनस 4A2 डिवाइड बाय 2A. म्हणजेच काय, आपल्याला दोन रूट्स भेटतील, एक प्लस असेल आणि दुसरा म्हणजे R1 असेल, तो काय असेल मायनस A1 प्लस अंडर रूट A1 स्क्वेअर मायनस 4A2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2. A1 आपला इथे 1 असेल अँड R2 काय असेल आपला मायनस A1 प्लस मायनस A1 स्क्वेअर मायनस 4A2 डिवाइड बाय 2. तर आपल्याला दोन रूट्स भेटतील. ओके. तर समजा हे दोन रूट्स आपल्याला डिस्टिंक्ट भेटले. ओके. इफ R1 अँड R2 आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ PR. टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ PR असतील तर काय होणार पहा. तर ते दोन्ही पण रूट्स आपलं सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन सॅटिस्फाईज करतील. ओके. सो आपल्याला काय भेटेल, यल ऑफ ई रेज टू R1x इज इक्वल टू 0 अँड यल ऑफ ई रेज टू R2x इज इक्वल टू 0. ओके. सो आपल्याला इथं दोन सोल्युशन्स भेटतील. ओके. दोन सोल्युशन्स काय असतील, phi1x इज इक्वल टू ई रेज टू R1x अँड phi2x इज इक्वल टू ई रेज टू R2x. ओके. आर टू सोल्युशन्स ऑफ यल ऑफ y इज इक्वल्स टू 0. ओके. म्हणजेच काय, तर आपल्याकडे दोन डिस्टिंक्ट रूट्स असतील क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे, तर ते दोन्ही डिस्टिंक्ट रूट्स आपल्या लिनियर सेकंड ऑर्डर होमोजिनियस इक्वेशन सॅटिस्फाईज करेल म्हणजे काय होईल, यल ऑफ ई रेज टू R1x इज इक्वल्स टू 0 येईल आणि यल ऑफ ई रेज टू R2x इज इक्वल्स टू 0. यू कॅन व्हेरीफाय दिस. ओके. सो हे दोन सोल्युशन्स सॅटिस्फाय करतेच, म्हणून काय म्हणणार आपण, phi1x इज इक्वल टू ई रेज टू R1x अँड phi2x इज इक्वल टू ई रेज टू R2x आर टू सोल्युशन्स ऑफ यल ऑफ y इज इक्वल्स टू 0. ओके. हे झालं डिस्टिंक्ट रूटसाठी. जर समजा आपल्याकडे रिपीटेड रूट्स असतील. ओके. रिपीटेड रूट्स असतील म्हणजे काय होईल, तर आपण PR हे ह्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. ओके. PR हे आपण कसं लिहू शकतो, PR इज इक्वल्स टू R मायनस R1 स्क्वेअर. ओके. जर त्याचं आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतलं विथ रिस्पेक्ट टू R तर ते काय येते 2 इंटू R मायनस R1. ओके. तर ह्याला आपण काय करू, इक्वेशन 1 म्हणू, 2 म्हणू. 1 आपल्याला ऑलरेडी आहे. ओके. पण आपण काय फाइंड केले पहा, काय केलं आपण, ई रेज टू RX जर सोल्युशन असेल तर ते आपण कसं लिहू शकतो, यल ऑफ ई रेज टू RX हा P ऑफ R इंटू ई रेज टू RX अशा टाईपमध्ये आपण ते लिहू शकतो. सो तेच आपण इथे घेतलं आहे, यल ऑफ ई रेज टू RX इज इक्वल टू P ऑफ R इंटू ई रेज टू X फॉर ऑल X अँड R. ओके. नेक्स्ट काय करणार आहे पहा, आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू R घेणार आहे. ओके. तर काय पहा, डो बाय डो आर ऑफ यल ऑफ ई रेज टू RX इज इक्वल्स टू डो बाय डो आर ऑफ P ऑफ R ई रेज टू RX. ओके. सो
हे डेरिव्हेटिव्ह टर्म आपण आतमध्ये जाईल तर त्याचं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काय येईल विथ रिस्पेक्ट टू आर घेतोय. सो एल ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू आर एक्स इज इक्वल्स टू डो बाय डो आर ऑफ पी ऑफ आर ई रेस टू आर एक्सचं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काय येईल तर एक्स इंटू पी ऑफ आर म्हणजेच काय फर्स्ट आपण ई रेस टू आर एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घेणार तर ते काय येईल एक्स इंटू ई रेस टू पी ऑफ आर ई रेस टू आर एक्स अँड पी ऑफ आर आहे हे कॉन्स्टंट असेल. ओके नेक्स्ट प्लस काय येईल ई रेस टू आर एक्स आपण तसंच ठेवणार आणि पी ऑफ आरचं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल पी डॅश ऑफ आर. ओके सो हे भेटलं आपल्याला एल ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू आर एक्स इज इक्वल्स टू काय असेल एक्स पी आर ई रेस टू आर एक्स प्लस ई रेस टू आर एक्स इंटू पी डॅश ऑफ आर. ओके पण आपल्याकडे काय आहे रिपीटेड रूट्स आहेत. ओके सो ॲट आर इज इक्वल्स टू आर वन म्हणजेच जर आर इज इक्वल टू आर वन आपण पुट केलं पी ऑफ आर आणि पी डॅश ऑफ आरमध्ये तर काय येईल इथं आपण आरच्या ठिकाणी आर वन पुट केलं तर आर वन मायनस आर वन हे 0 होईल. सिमिलरली पी डॅश ऑफ आरमध्ये पण जर आपण आर वन पुट केलं आरच्या ठिकाणी तर ही टर्म पण आपल्याला 0 भेटेल. ओके सो पी ऑफ आर वन इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0 अँड पी डॅश ऑफ आर वन इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम 1 फ्रॉम 2. आणि जर आपण ही पी ऑफ आर वनची ओके ॲट आर इज इक्वल टू आर वन आपलं हे इक्वेशन कसं होईल एल ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू आर वन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पी ऑफ आर वन ई रेस टू आर वन एक्स प्लस ई रेस टू आर वन एक्स पी डॅश ऑफ आर वन. ओके म्हणजेच काय पण आरच्या ठिकाणी आर वन पुट केलं ह्या इक्वेशनमध्ये तर हे आपल्याला असं इक्वेशन भेटेल. ओके पण आपल्याला काय माहीत आहे पी ऑफ आर वन अँड पी डॅश ऑफ आर वन हे दोन्ही पण टर्म्स 0 आहेत. सो ही पूर्ण टर्म आपल्याला 0 भेटेल. देअरफॉर एल ऑफ एक्स ई रेस टू आर वन एक्स इज इक्वल्स टू 0 म्हणजेच काय झालं पहा एक्स ई रेस टू आर वन एक्स इज ऑल्सो ए सोल्युशन ऑफ एल ऑफ वाय इज इक्वल्स टू 0. ओके ओके हे आपल्याला सोल्युशन भेटलेलं आहे. म्हणजेच काय इफ r1 is repeated root of characteristic polynomial p of r is equals to 0 then phi 1x is equal to r1x and phi 2x is equal to x e raised to r1x are solutions of L of y is equals to 0. Okay. सो आपण आणखी एकदा हा थेरम पाहू. थेरम काय होता पहा if a1 and a2 be two constants and the linear second order differential equation what is that L of y is equals to y double dash plus a1 y dash plus a2 y is equals to 0. हे आपलं लिनियर सेकंड ऑर्डर होमोजिनियस इक्वेशन आहे. तर त्याचं सोल्युशन कसं असेल ते पाहूया आपण. तर त्यासाठी 2 बिट्स भेटतात आपल्याला इथे. इफ r1 and r2 are two distinct roots of the characteristic polynomial p of r is equals to r square plus a1r plus a2 is equals to 0 then the functions phi 1x is equal to e raised to r1x and phi 2x is equal to e raised to r2x are solutions of L of y is equals to 0. म्हणजेच काय तर आपल्या होमोजिनियस सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशनचे जे कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आहे त्याचे जर 2 डिस्टिंक्ट रूट असतील r1 अँड r2 तर त्यावेळी आपल्याला सोल्युशन कसं भेटतं phi 1x इज इक्वल टू e raised to r1x अँड phi 2x इज इक्वल टू e raised to r2x. ओके आणि तेच जर रूट्स रिपीटेड असतील ओके तर ते सोल्युशन कसं भेटतं phi 1x इज इक्वल टू e raised to r1x अँड phi 2x इज इक्वल टू x इंटू e raised to r1x. ओके ओके सो आपण पाहू ते कसं येतं ते. बस आपण काय कन्सिडर करणार आहे phi of x इज इक्वल टू e raised to rx बी ए सोल्युशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. कोणतं आहे ते L of y इज इक्वल्स टू y डबल डॅश प्लस a1 y डॅश प्लस a2 y हे आपलं सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. ओके सो आपण काय केलं आहे phi of x ही त्याचं सोल्युशन आहे असं कन्सिडर केलं आहे. ओके सो आपण काय करणार e raised to rx हे yच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करणार.
ओके. सो सबस्टिट्यूट ई रेस टू आर एक्स फॉर वाय इंटू द इक्वेशन 1 अँड सिम्प्लिफाय. तर आपलं वन इक्वेशन काय आहे, एल ऑफ वाय इज इक्वल टू वाय डबल डॅश प्लस a1y डॅश प्लस a2y. ओके, तर ते काय होईल, एल ऑफ ई रेस टू आर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू आर एक्स डबल डेरिव्हेटिव्ह प्लस a1y ई रेस टू आर एक्स डॅश प्लस a2 ई रेस टू आर एक्स. ओके, जर आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेतलं ई रेस टू आर एक्स तर ते काय येईल, आर स्क्वेअर ई रेस टू आर एक्स प्लस a1 आणि ई रेस टू आर एक्सचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, आर इंटू ई रेस टू आर एक्स प्लस a2 ई रेस टू आर एक्स. ओके, ह्या तिन्हीमध्ये ई रेस टू आर एक्स कॉमन आहे, सो आपण तो बाहेर घेऊ. तर आतमध्ये काय राहील, आर स्क्वेअर प्लस a1 आर प्लस a2. हे आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन भेटलं आहे, विच इज ऑफ डिग्री 2. ओके, तर त्यालाच आपण काय म्हणू, पी ऑफ आर. ओके, सो आपण काय म्हणलं आहे पहा, फाय ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू आर एक्स हे सोल्युशन आहे. म्हणजेच काय, ई रेस टू आर एक्स हे आपलं सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन आहे. तर ते सोल्युशन आहे म्हणजेच ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करते आणि त्याची व्हॅल्यू 0 येते. ओके, म्हणजेच काय येते, एल ऑफ ई रेस टू आर एक्स हे 0 येते. पण ते 0 कधी असेल, ओके, सो ते 0 कधी असेल तर ह्या दोन्हीपैकी एक टर्म आपल्याकडे 0 असली पाहिजे, त्याच वेळी हा प्रोडक्ट 0 येईल आणि ही पूर्ण टर्म 0 येईल. ओके, बट आपल्याला काय माहिती आहे, ई रेस टू आर एक्स इज नॉन झिरो, सो वी टेक दिस टर्म ॲज 0. ओके, सो पी आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेअर प्लस a1 आर प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो तर हे आपल्याला भेटलं, ई रेस टू आर एक्स हे सोल्युशन आहे आपलं. तर आपल्याला ही एक कॅरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल आपल्याला भेटलेलं आहे. तर ही कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपली सेकंड डिग्रीची आहे. सो आपल्याला इथं 2 रूट्स भेटत आहेत. ओके, तर त्या रूट्सबद्दल आपण काय काय सांगू शकतो, एकतर ते 2 रूट डिस्टिंक्ट असतील किंवा ते 2 रूट सारखे असतील. तर आपल्याला इथं 2 केसेस भेटत आहेत. जर आपले 2 डिस्टिंक्ट रूट्स असतील तर ते काय होईल, तर ते काय असतील, R1 आणि R2. ओके, तर त्यात प्रत्येक रूटसाठी आपल्याला ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करते. म्हणजेच कोणतं इक्वेशन, एल ऑफ वाय इज इक्वल्स टू वाय डबल डॅश प्लस a1y डॅश प्लस a2y हे इक्वेशन आपले प्रत्येक रूटसाठी सॅटिस्फाय करतो. म्हणून काय येणार, एल ऑफ ई रेस टू r1 x इज इक्वल टू 0 अँड एल ऑफ ई रेस टू r2 x इज इक्वल्स टू 0. सो आपल्याला इथं 2 सोल्युशन भेटत आहेत. कोणते, तर ते phi1 x इज इक्वल टू ई रेस टू r1 x अँड phi2 x इज इक्वल टू ई रेस टू r2 x आर 2 सोल्युशन्स ऑफ एल ऑफ वाय इज इक्वल्स टू 0. ओके, म्हणजेच 2 डिस्टिंक्ट रूट्स असतील तर त्याला आपले सोल्युशन कसे असतील, phi1 x इज इक्वल टू ई रेस टू r1 x अँड phi2 x इज इक्वल टू ई रेस टू r2 x. ओके, आणि नेक्स्ट आपली काय असेल कंडिशन, जर ते 2 रूट रिपीटेड असतील म्हणजे सारखे असतील दोन्ही पण रूट, तर आपण ते कसे लिहू शकतो, तर आपली कॅरेक्टरिस्टिक पण आपण कसे लिहू शकतो, पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर मायनस R1 स्क्वेअर. ओके, सो इफ वी टेक द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू आर विच इज पी डॅश ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर मायनस R1. ओके, हे आपण, तर याला आपण 2 मानू, इक्वेशन 2. नेक्स्ट काय, तर आपल्याला काय, आपण काय पाहिले, एल ऑफ ई रेस टू आर एक्स इज इक्वल्स टू काय आहे, तर आर स्क्वेअर प्लस a1 आर प्लस a2 इंटू ई रेस टू आर एक्स. म्हणजेच काय, पी ऑफ आर ई रेस टू आर एक्स हे आपण फाइंड केलं आहे. म्हणजेच काय, तर आपण ते इथं घेऊ, एल ऑफ ई रेस टू आर एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ आर इंटू ई रेस टू आर एक्स फॉर ऑल एक्स अँड आर. ओके, तर हे आपल्याला इक्वेशन भेटलेलं आहे. तर फर्स्ट त्याचं काय करणार आहे, आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू आर घेणार आहे. ओके, सो डो बाय डो आर ऑफ एल ऑफ ई रेस टू आर एक्स इज इक्वल्स टू डो बाय डो आर ऑफ पी ऑफ आर इंटू ई रेस टू आर एक्स. ओके, तर हे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आपलं आतमध्ये जाईल लेबनिज रूलनुसार. तर ते काय येईल, एल ऑफ एक्स इंटू आर एक्स. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पण आर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेतो म्हणून इथं एक्स राहील आणि ई रेस टू आर एक्स इज इक्वल्स टू याचं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आपण आपलं काय येईल, एक्स इंटू पी ऑफ आर ई रेस टू आर एक्स प्लस ई रेस टू आर एक्स इंटू पी डॅश ऑफ आर. ओके, तर हे आपल्याला त्याचं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह भेटलेलं आहे. नेक्स्ट काय, ॲट आर इज इक्वल्स टू R1. म्हणजेच जर आपण आरच्या ठिकाणी R1 सबस्टिट्यूट केलं इक्वेशन 2 मध्ये तर काय होईल,
पी ऑफ R1 इज इक्वल्स टू R1 मायनस R1चा स्क्वेअर, म्हणजेच काय आलं, 0 आलं आपल्याला. सिमिलरली पी डॅश ऑफ R पण आपल्याला 0 भेटेल. ओके, सो if we substitute these two values in this equation, okay, in this equation, then we get L of x into e raised to R1x is equals to 0 because P of R1 is equals to 0 and P dash of R1 is also equals to 0. ओके, त्या दोन टर्म्स 0 आहेत म्हणून पूर्ण ती होल टर्म 0 येईल. सो L of x into e raised to R1 x is equals to 0. Okay, so x into e raised to R1x is a solution of L of y is equals to 0. ओके, तर आपल्याला इथे दोन सोल्युशन्स कोणते भेटले, e raised to R1x आणि x into e raised to R1x असे आपल्याला दोन सोल्युशन भेटले जर आपल्याकडे रिपीटेड रूट्स असतील तर. ओके ओके, thus if R1 is repeated of characteristic polynomial P of R is equals to 0, then phi 1x is equal to e raised to R1x and phi 2x is equal to e raised to R1x are solutions of L of y is equals to 0. ओके, तर हा आपला थेरम प्रूव्ह झालेला आहे. ओके, सो नेक्स्ट थेरम आपला काय आहे, नेक्स्ट थेरम काय पहा, if phi 1 and phi 2 are solutions of L of y is equals to 0, then C1 phi 1 plus C2 phi 2 is also a solution of L of y is equals to 0 when where C1 and C2 are constants. म्हणजेच काय तर phi 1 आणि phi 2 हे दोन सोल्युशन असतील सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन्सचे, तर त्याचं लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजेच काय तर C1 phi 1 plus C2 phi 2 is also a solution of L of y is equals to 0 where C1 and C2 are constants. ओके, तर हा थेरम आपण प्रूव्ह करूया. ओके, सो आपल्याला काय दिलं आहे, phi 1 and phi 2 are two solutions of L of y is equals to 0. ओके, so let phi 1 and phi 2 be two solutions of L of y is equals to 0. ओके, हे दोन सोल्युशन्स आहेत L of y is equals to 0, so they satisfy the linear सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, म्हणजेच हे दोन सोल्युशन आपलं ते लिनियर सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन सॅटिस्फाय करतील म्हणजे काय तर आपण फक्त वायसाठी फाय ऑफ 1 आणि सबस्टिट्यूट करणार. ओके, तर काय येईल, L of phi 1 is equals to phi 1 double dash plus A1 phi 1 dash plus A2 phi 1 is equals to 0. ओके, तर ते सॅटिस्फाईज करते म्हणजे इक्वल टू 0. सिमिलरली फाय 2 साठी पण ते सॅटिस्फाईज करेल. ओके, सो L of phi 2 is equals to phi 2 double dash plus A1 phi 2 dash plus A2 phi 2 is equals to 0. ओके, नेक्स्ट काय तर लेट C1 and C2 आर एनी टू कॉन्स्टंट, म्हणजे दोन आपण कॉन्स्टंट घेतले C1 and C2 आणि फंक्शन फाय असं डिफाईन केलं की ते phi 1 आणि phi 2चं लिनियर कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजेच काय तर फाय इज इक्वल टू C1 phi 1 प्लस C2 phi 2. ओके ओके, सो आपण एक फंक्शन कसं घेतलं, फाय इज इक्वल टू C1 phi 1 प्लस C2 phi 2. नेक्स्ट काय करणार आहे आपण, सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ फाय into the second order differential equation L of y is equal to y double dash plus C1 y dash plus A1 y dash plus A2 y. ओके, सो आपण काय करणार आहे, ही जी फाय आहे तो या लिनियर सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये पुट करणार आहे. ओके, तर काय येईल, L of phi is equals to L of phi म्हणजेच काय आहे C1 phi 1 प्लस C2 phi 2. ओके, जर आपण ते वायच्या ठिकाणी पुट केलं तर काय येईल, C1 phi 1 प्लस C2 phi 2 डबल डॅश प्लस A1 y C1 phi 1 प्लस C2 phi 2 डॅश प्लस A2 इंटू C1 phi 1 प्लस C2 phi 2. ओके ओके, जर आपण याचं डबल डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर काय येईल, C1 phi 1 डबल डॅश प्लस C2 इंटू phi 2 डबल डॅश प्लस A1 इंटू काय येईल आपलं C1 phi 1 डॅश प्लस A1 इंटू C2 phi 2 डॅश प्लस A2ने जस्ट आपण इथं मल्टिप्लाय केलं आतमध्ये तर काय येईल A2 C1 phi 1 प्लस A2 C2 phi 2. ओके, जर आपण C1च्या टर्म्स एकत्र केल्या
C1च्या टर्म्स एकत्र केल्या, C1 कॉमन घेऊन C1 इंटू काय राहिलं आतमध्ये ब्रॅकेटमध्ये phi1 डबल डॅश प्लस A1 phi1 डॅश प्लस A2 phi1 हे ब्रॅकेटमध्ये राहिलं आपल्याला. सिमिलरली C2च्या टर्म्स आपण एकत्र घेतल्या, तर C2 आपण कॉमन घेऊ. काय राहिलं आतमध्ये phi2 डबल डॅश प्लस phi2 डॅश A1 प्लस A2 phi2. ओके, पण आपण पाहिलेलं आहे phi1 आणि phi2 हे दोन सोल्युशन्स आहेत. म्हणजेच काय, तर या दोन इक्वेशनवरून आपण सांगू शकतो की phi1 डबल डॅश प्लस A1 phi डॅश प्लस A2 phi1 इज इक्वल्स टू 0 and phi2 double dash plus A1 phi2 dash plus A2 phi2 is also 0. So substitute 0 for this term and similarly substitute 0 for this term. So we get total term as a 0. So म्हणजेच काय झालं, phi is a solution of this equation. phi म्हणजेच काय आहे, तर C1 phi1 plus C2 पाहिजे. So L of C1 phi1 plus C2 phi2 is equals to 0. ओके, म्हणजेच काय झालं, phi जर सोल्युशन phi1 आणि phi2 जर सोल्युशनच असतील डिफरन्शियल इक्वेशनचे, तर यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजेच काय, तर C1 phi1 प्लस C2 phi2 इज ऑल्सो ए सोल्युशन ऑफ दॅट डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, तर आपण आणखी एकदा पाहू हा थेरम काय आहे. तर थेरम, इफ phi1 and phi2 आर सोल्युशन्स ऑफ L of y is equals to 0, then C1 phi1 plus C2 phi2 is also a solution of L of y is equals to 0. Okay, where C1 and C2 are constants. Okay, C1 and C2 are constants. Okay, फर्स्ट आपण काय करणार, phi1 आणि phi2 हे सोल्युशन्स आहेत सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन्स, तर ते इक्वेशन सॅटिस्फाईज करणार म्हणजे काय येणार, L of phi1 is equal to phi1 double dash plus A1 phi1 dash plus A2 phi2 is equals to 0. Okay, similarly phi2 पण ते इक्वेशन सॅटिस्फाईज करणार. सो L of phi2 is equals to phi2 double dash plus A1 phi2 dash plus A2 phi2 is equals to 0. ओके, आपला लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन काय आहे, L of y is equal to y double dash plus A1 y dash plus A2. ओके, नेक्स्ट काय करणार, आपण दोन कॉन्स्टंट घेणार आणि आपण असं एक फंक्शन डिफाईन करणार फाय, की ते हे दोन सोल्युशन्स आहेत phi1 phi2 त्यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशनमध्ये लिहिलेलं आहे. म्हणजेच कसं लिहिले पहा, phi इज इक्वल्स टू C1 phi1 प्लस C2 phi2. ओके, नाव वी जस्ट सबस्टिट्यूट दिस टर्म ऑफ phi इंटू दी लिनियर सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन L of y इज इक्वल्स टू y डबल डॅश प्लस A1 y डॅश प्लस A2. ओके, तर ही व्हॅल्यू आपण यामध्ये सबस्टिट्यूट केली, तर आपल्याला काय भेटेल, L of phi is equals to L of C1 phi1 plus C2 phi2. Okay, next if we solve केले आपण कसं पहा, C1 phi1 plus C2 phi2 डबल डॅश प्लस A1 C1 phi1 plus C2 phi2 डॅश प्लस A2 C1 phi1 plus C2 phi2 डॅश. म्हणजेच काय केलं आपण, जस्ट वायच्या ठिकाणी आपण कोणती टर्म पुट केली आहे, C1 phi1 plus C2 phi2. ओके, सो वी गेट this expression. Then if we solve this expression, we get C1 phi1 double dash plus C2 phi2 double dash. Next A1 into C1 phi1 dash plus A1 into C2 phi2 dash. Similarly काय, लास्ट टर्म काय आपली A2 into C1 phi1 plus A2 into C2 phi2. ओके, जर आपण C1 कॉमन घेतला या तीन टर्म्समधून, तर आपल्याला आतमध्ये काय भेटेल, phi1 डबल डॅश प्लस A1 phi1 डॅश प्लस A2 phi1 प्लस सिमिलरली C2 काय कॉमन घेतला तर आपल्याला काय भेटेल, C2 इंटू phi2 डबल डॅश प्लस phi2 डॅश A1 प्लस A2 phi2. ओके, बट आपल्याला माहीत आहे ह्या दोन टर्म्स 0 आहेत, कारण ते phi1 and phi2 आर सोल्युशन्स ऑफ L of y. ओके, सो C1 इंटू 0 प्लस C2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0. देअरफॉर L of C1 phi1 प्लस C2 phi2 इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच काय झालं, C1 phi1 plus C2 phi2 is also a solution of L of y is equals to 0. Okay. Okay. The next काय आहे, ओके. सो नेक्स्ट आपण काही एक्झाम्पल पाहू, विच इज ऑन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. ओके,
ते कसे सॉल्व करायचे त्याचे आपण 2 एक्झाम्पल पाहू. फर्स्ट काय पहा, y डबल डॅश मायनस 4y इज इक्वल्स टू 0. ओके, y डबल डॅश मायनस 4y इज इक्वल्स टू 0. तर हे सॉल्व कसं करायचं? फर्स्ट आपण काय करणार, याची कॅरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल फाइंड करणार. ओके, तर ती काय असेल पहा, दी कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल of the given differential equation is काय येईल ती, आर स्क्वेअर मायनस 4r इज इक्वल्स टू 0. ओके, तर ती काय येईल, आर स्क्वेअर मायनस 4r इज इक्वल्स टू 0. ओके ओके, सो इफ वी सॉल्व दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, तर आपल्याला दोन रूट्स भेटतील. तर ते कसे, जस्ट आपण आर हा कॉमन घेऊ. काय आहे बघ ब्रॅकेटमध्ये, आर मायनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो आरच्या काय व्हॅल्यू भेटतील आपल्याला 2, 0 अँड 4. ओके, बट दिस टू रूट्स आर डिस्टिंक्ट. सो डिस्टिंक्ट असतील तर आपले कसे सोल्युशन्स आहेत, द सोल्युशन्स आर गिवन बाय phi of x is equal to e raised to r1x. and सेकंड सोल्युशन कसं आहे आपलं, phi of x is equal to e raised to r2x. ओके, सो दोन सोल्युशन आपल्याला कसे भेटतील, जस्ट पुट r1 is equals to 0. देन फर्स्ट सोल्युशन इज phi of x is equal to e raised to 0x which is equals to 1. and the सेकंड सोल्युशन काय असेल, phi of x is equals to phi 1 आणि हे दोन phi 2 असेल. phi 2x is equal to e raised to r2x काय आपला 4 आहे. सो जस्ट सबस्टिट्यूट 4 फॉर r2. ओके, 4 into x which is equal to e raised to 4x. so 1 and e raised to 4x are two solutions of given differential equations. ओके, सो फर्स्ट काय आपलं काय होतं, डिफरन्शियल इक्वेशन y डबल डॅश मायनस 4y इज इक्वल्स टू 0. ओके, आणि आपला फॉर्मॅट काय आहे सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशनचा, y डबल डॅश प्लस a1y डॅश प्लस a2y इज इक्वल्स टू 0. ओके, नेक्स्ट काय करणार आपण, कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल फाइंड करणार आहे. तर आपण कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल म्हणजे काय ते पाहिले पहा. तर ते आपण फाइंड पण केली. काय होती ती, p ऑफ r इज इक्वल्स टू r स्क्वेअर प्लस a1r प्लस a2. ओके, पण आपल्याकडे ते a1ची टर्म अबसेंट आहे. सो a1 इथं आपला 0 येईल आणि a2ची काय आहे -4. सो आपलं कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल काय आलं, r स्क्वेअर मायनस 4r इज इक्वल्स टू 0. ओके ओके, आणि वी सॉल्व, तर आपल्याला काय भेटतील, r जर कॉमन घेतला तर r मायनस 4 हे राहील शिल्लक ब्रॅकेटमध्ये इज इक्वल्स टू 0. सो r इज इक्वल टू 0 अँड 4. आणि हे काय झाले, आपले दोन डिस्टिंक्ट रूट्स झाले. ओके, आणि आपल्याकडे जर दोन डिस्टिंक्ट रूट्स असतील तर त्याचं सोल्युशन आपण कसं फाइंड करतो, phi 1x इज इक्वल टू e raised to r1x and phi 2x इज इक्वल टू e raised to r2x. ओके, सो सबस्टिट्यूट r0 फॉर r1 इंटू phi 1x. सो phi 1x काय भेटेल आपल्याला 1 अँड phi 2x काय भेटेल e raised to 4x. सो 1 अँड 4x आर टू सोल्युशन्स ऑफ गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके ओके, आपण आणखी एक एक्झाम्पल पाहू. What is that?
y डबल डॅश इज इक्वल्स टू 0. ओके, y डबल डॅश इज इक्वल्स टू 0. Then the characteristic polynomial of the given differential equation is काय असेल ती? काय येईल इथं आपल्याकडे A1 आणि A2 पण 0 आहे. सो आपलं कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फक्त काय राहील r². ओके, विच इज इक्वल्स टू 0. सो r² इज इक्वल टू 0. सो r इज इक्वल्स टू 0 0. सो इथं आपल्याला सेम रिपीटेड रूट भेटलेत पहा. ओके, तर रिपीटेड रूट्स असतील तर आपण त्याचं सोल्युशन्स कसं लिहितो? द सोल्युशन्स आर गिवन बाय phi1x is equal to e raised to r1x and phi2x is equals to x into e raised to r1x. Okay, now just substitute 0 for r1. ओके, सो काय घेईल आपल्याला phi1x काय भेटेल आपल्याला e raised to 0x which is 1 and phi2x काय भेटेल x into 0x which is equals to x. So 1, therefore 1 and x are two solutions of given differential equation. ओके, तर आपण 2 एक्झाम्पल पाहिली की फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काय होतं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते आणि सेकंड एक्झाम्पलमध्ये रिपीटेड रूट होते. तर त्याचं सोल्युशन कसं असेल ते पाहिले आपण. ओके, तर आपण इथेच थांबूया. नेक्स्ट पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहू. ओके, थँक्यू.